one of the complicated areas in learning literature, that is a prosody part. And I have done this particular session once, but I'll be doing it maybe a couple of times again to make you understand what it is properly. And also, we are added with new students every day. So we need to cater them as well. So maybe those who are listening it for a second time, they can go for notes. They can. I've always been telling you that you should always sit with your text and a rough book where you can scribble things. So make this a habit even in your classroom, because I personally believe that classroom is an area where you learn most. It should be a kind of a 60-40 or 75-25 learning activity. You learn maximum from the class and supplement, I mean, little from maybe home or library, wherever you are convenient. So learning process, it is very important that you learn in the class. So similarly, here you have to learn it here itself. There is nothing like going home and reading notes. You have to understand what I say right here and now. And of course, you can also interact with me after this. So this session will not be complete today because it's a very long session. Actually, I think it will take almost 2.5 to 3 hours to complete. So I may be doing first part of it, maybe 45 minutes. And those who have actually attended this class earlier can actually make a kind of a revision. And your textbook, fortunately or unfortunately, has certain details, but has no there are certain other details left out. So it's a 50-50 kind of a game. So you can also read the text, no issues. But of course, come to my notes and also try to take screenshots whenever possible. And this particular slide will be available, not immediately because I have not completed the slide presentation. So once it is completed, maybe by next week, this particular slide will be available on our website, EnglishSkillsOne.com, from where you can actually download. And my audio presentation also will be available only for prime students. The rest can be, the other slides will be available for everybody free of cost, but audio will be available only for the prime students. Okay. So be ready, get ready things right in the morning, a very ideal time to teach prosody. So we just make a beginning with that. So welcome all of you once again to my program. And this is how I made a beginning last time. I just made you read some of the expressions on poetry. This is not part of the syllabus. I just would like you to make an introduction in a particular way. And I have quoted 6 writers defining poetry. Of course, I don't say that these are the best 6 definitions. No, there are n number of definitions available, but these are most somehow historically or maybe age-wise or maybe significant with respect to the study of literature that you make up as part of this activity. And I am very sure because you are main students, you opted literature as your core subject, your knowledge should be in English and language and literature should be little more deeper than other students who study English as a common course. So we need to look a little more deeper, or maybe we should not leave any stone unturned. You have to understand certain things, especially what you understand is that you should be having a very good idea of history, especially when you are planning for high studies elsewhere outside Kerala or in a prestigious universities like Hyderabad Central University or EFLU or maybe JNU. If you're planning for that, you should have a good idea about history of literature. You should be reading your glossary of literature, right? It is a kind of a Bible for you. That is also a prescribed text sometime later. But first year students can start reading glossary. I can also give you a PDF if you are interested. You just send me a message that you want to have glossary, so I can send you the PDF file PDF format of glossary. It's a 300 plus page book written by M.H. Abrams. Is composed by, I would say. And this particular book is your kind of a Bible for literature students, especially in that undergraduate level. And when I was a student of undergraduate and postgraduate, my greatest ambition was to write like M.H. Abrams, which I'm very sure I couldn't even now. Because he has the best, I think,
as far as literature students are concerned. He has explained at best. When remember that this is not a kind of a book which you read casually. This is a very serious book written by a scholar for scholars. So initially the reading will be a bit difficult, but as and when you grow up, I think you can pick it up easy. So all this you have read last time. I've explained all that. I'll just will be explaining the two only today. That is, poetry is a spontaneous overflow. This is a very oft-quoted expression. All of you are familiar with. It takes origin from emotions recollected in tranquility. I was trying to explain that also that day. Basic romantic idea of poetry is that poetry springs from memory. ബേസിക് ആയിട്ട് റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റൊമാൻറ്റിക് ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിലും പോയിട്രി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഈസ് ബോൺ ഫ്രം മെമ്മറി. മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് കവിത ഉണ്ടാവുക. അതായത് യു റിക്കലക്ട് യുവർ മെമ്മറീസ് ഇൻ ട്രാങ്കുലിറ്റി. ട്രാങ്കുലിറ്റി സൈലൻസ്. ഈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ വളരെ സജീവമായിട്ടും വിശദമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ വെൻ യു ഡു റൊമാൻറ്റിക് പോയിട്രി. And also I will pick up the last one by Neruda. I want to do to you the spring does to cherry trees. അപ്പോൾ ചെറി ട്രീസിന് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കാരണം സ്പ്രിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ചെറി ട്രീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ചെറി ഭയങ്കര രസമുള്ളതാണ് കാണാൻ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രണ്ട് കാഴ്ച, നമുക്ക് വേറെ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാഴ്ച, എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്ന രണ്ട് കാഴ്ചകൾ, ഒന്ന് ചെറി നിറച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും രണ്ടാമത്തേത് ആപ്പിൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. നമുക്ക് ചെറുപക്ഷെ മാങ്ങ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ പുറത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വലിയ കാഴ്ചയാണെങ്കിലും നമുക്കത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റാണ്. ആപ്പിൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ഭംഗി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആപ്പിൾ ചുവപ്പ് നിറാവുന്ന സമയത്ത് ഇലകളൊക്കെ ഏകദേശം പൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എ ട്രീ ഫുൾ ഓഫ് ആപ്പിൾസ്. നേരെ നമുക്ക് പറിച്ചിട്ട് കഴിയും. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ. ചെറി മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സ്ലൈഡാണ് ഇട്ടത്. അമേരിക്കയിൽ ഈ ചെറി എന്ന് പറയുന്ന ചെറി പിക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയുണ്ട് US-ൽ. അവിടെ വലിയ ചെറി ഫാം ഉണ്ടാവും. അവിടുത്തെ നമ്മുടെമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ചെറി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ചെറിയല്ല. അവിടുത്തെ ചെറി നമ്മൾ മാങ്ങയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നേരെ പറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ചെറി ട്രീസ് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്, ചെറി എങ്ങനെയാണോ ആ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കണം കവിത വരുന്നതെന്നാണ്. സോ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് ഷുഡ് കം നാച്ചുറലി ആസ് ലീവ്സ് ടു സൺ. കീറ്റ്സിന്റെ കോട്ടും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെടിയിൽ ഇലകൾ വരുമ്പോലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വേണം വരാൻ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് റിഥമിക്കൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കോട്ടും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദിസ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് പോയിട്രി ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഐഡിയ ഓർ എ നോഷൻ വിച്ച് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഈവൻ ഏറ്റവും നല്ല കവികൾക്ക് പോലും ഇതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് അത്ര എളുപ്പമാവണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ ഫ്രീ ടു ഇന്ററാക്ട് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ വി കം ടു പ്രോസഡി. എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈഡുകൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടാണ്, ഒരു ബേസിക് നോട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ആ നോട്ടിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഞാൻ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എഴുത്ത് മുഴുവൻ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡൗൺ നോട്ട്സ്. കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയുകയേ ചെയ്യാം. സോ യു ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റെഡി യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്, a book and a pen. See, question number, so I'll also be going through a question answer board. Prosody is the science of versification. So if at all you get a question, which is not very likely, but still if somebody is very determined on definitions, they'll put a question, what is prosody? So prosody is the science of versification. What is the meaning of science of versification? Meaning versification ജോമെട്രി അല്ലെ വേഴ്സിഫിക്കേഷന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന്. സോ വാട്ട് ഹാസ് ഗോൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ജനറലി കോൾഡ് പ്രോസഡി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏകദേശം അത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ അതിൽ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് മീറ്റർ, റൈം, സ്റ്റാൻസ ഫോംസ്, റിഥം ആർ സം ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട്സ്. ദർ ആർ എ ഫ്യൂ മോർ. ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് പോയിട്രി എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ ഇതിൽ വരും. മീറ്റർ, റൈം, സ്റ്റാൻസ ഫോം. നിങ്ങളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ഓഫ് വേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പോയിട്രി, മീറ്റർ ആൻഡ് റൈം എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് റിഥം ആദ്യം എടുത്തത്. റിഥം അല്ല ആദ്യം പ്രാധാന്യത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഗം, എന്നാലും ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഓർഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓർഡറിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. റിഥം. റിഥം ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് റിഥമസ്. എങ്ങനെയാണോ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മീനിങ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ്. നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കൊന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല, പഠിച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ മതി, ഇത് ഗ്രീക്ക് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കെന്നാണ് വന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഫ്ലോയിങ് എന്നാണ്. ഫ്ലോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് റിഥം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പക്ഷേ പ്രകൃതിയുടെ താളം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും മനുഷ്യൻ ആദ്യത്തെ കവിത ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു നദി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കളകള ശബ്ദം കേട്ടിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കവിതയോ അല്ലെ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടോ പാടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലെ താളങ്ങളാണ് മഴ പെയ്യുന്ന ശബ്ദം. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യകാലത്തെ താളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആദിവാസി കവിതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ എല്ലാ സബാൾട്ടൻ പോയട്രി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രകൃതിയുടെ അടുത്തൊരു താളുണ്ട്. അവർ ജീവിതത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു താളുണ്ട്. നമ്മളെ മാതിരി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഏർബൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവർ പ്രകൃതി ഉണരുമ്പോൾ ഉണരുകയും പ്രകൃതി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുകയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർക്കുള്ളത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ ആയാലും എഴുന്നേക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം എഴുന്നേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 11 മണി വരെ, എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ 11 മണി 12 മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. So next point, it is derived from a Greek word sense of flowing, that is the meaning arrangement of stressed and unstressed syllables. ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം എന്താ സ്ട്രെസ് അൺസ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം, ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സ്ട്രെസ് ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സ്ട്രെസ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2, 3 അല്ലെ 5 സിലബിൾ ഉണ്ടാവും. ഈ എല്ലാ സിലബിളും ഒരേ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്ടറൻസിലല്ല പറയുക. ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്ടറൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കലാകാരൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയും പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ശബ്ദത്തിലും ഒരേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. ഈ ശബ്ദത്തിൽ ദീർഘമുണ്ട് അത് നീട്ടും, പുള്ളി ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇടും. ഇപ്പൊ കല എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ കൊല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ശബ്ദങ്ങളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. മലയാളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ്? എവ്രി സൈൻ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വള്ളിയോ പുള്ളിയോ ഇട്ടാൽ ഈ ശബ്ദം നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ക്യൂ, ഒരു വെറും ക്യൂ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, അതിലെ യു ഇ എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഐസോക്രോണസ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിനെ. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഐസോക്രോണസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു സിംഫണി നോട്ട്, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട് പോലെ തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ECG ഗ്രാഫ് പോലെ തോന്നും. ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും റെഗുലർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉയർന്നും താഴ്ന്നും പോകുന്നൊരു ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. അതിൽ സ്ട്രെസ് വന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സാധനത്തിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഒരു സ്ട്രെസ് വരും, പിന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സും അൺസ്ട്രെസ്സും, അതായത് അമർത്തി പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങളും അമർത്താതെ പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരേ തലത്തിൽ വന്നു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തതും, അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതും. നമ്മളെ മദർ ടങ്ങിനെ വളരെ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അൺലെസ് യു ആർ സോ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ്, നമുക്ക് ഈ മദർ ടങ്ങിന്റെ സ്വാധീനം വരും. യേശുദാസ് ഹിന്ദി പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഹിന്ദിക്കാർക്ക് തോന്നുന്ന മലയാളം പാട്ടാണ്. കാരണം യേശുദാസിന്റെ അദ്ദേഹം നന്നായി ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിലും പാടുന്ന രീതി കേൾക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദിക്കാർ വിചാരിക്കും മലയാളമാണ്. നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തോ എവിടെയും പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ മലയാളം പറയുന്നു. ബിക്കോസ് യുവർ ടോൺ വിൽ ബി സോ കണ്ടീഷൻ ബൈ യുവർ മദർ ടങ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം അവിടെയൊക്കെ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ രാജ്യക്കാരുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആക്സെന്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെന്റ് മലയാളം പോലത്തെ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ബിക്കംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെ പേരും അവർ മാറ്റി. കാരണം അവർക്ക് കോഴിക്കോട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല, തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് വഴങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഈ കോഴിക്കോടിനെയും തിരുവനന്തപുരത്തിനെയും പാലക്കാടിനെയും ബോംബെനെയും കൽക്കട്ടേനെയും ഒക്കെ അവർ മാറ്റി, മദ്രാസിനെയും ഒക്കെ മാറ്റി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷും ഒരു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് വ്യത്യാസം. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലാംഗ്വേജിലും ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ഇല്ല. പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് അടക്കമുള്ള ലാംഗ്വേജ് റൊമാൻസ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. ആ ലാംഗ്വേജിൽ പല സ്ഥലത്തും ഈ സ്ട്രെസ്സിന്റെ പ്രയോഗമുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രെസ്. ഈ സ്ട്രെസ്സും അൺസ്ട്രെസ്സും ഒരേ അകലത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് എപ്പോഴും ഒരു താളം ഉണ്ടാവും, ഒരു റിതം ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. മലയാളത്തിലൊക്കെ നമ്മളത് പാടിയിട്ട് വരുത്തണം. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് മലയാളത്തിന് റിതം ഇല്ല. പക്ഷേ ബംഗാളി പോലത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ്, മ്യൂസിക്കലാണ്. തമിഴ് വളരെ മ്യൂസിക്കലാണ്. പക്ഷെ തമിഴന്മാർ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് തോന്നൂല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, തമിഴിൽ അത്ര വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു പാട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിന് അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു പാട്ട് മലയാളത്തിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വിഷമാണ്. ബംഗാളി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഷയുടെ ഭംഗി മനസ്സിലാവും. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഈ ഭംഗി കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മളെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ഇൻ പ്രോസ് ആൻഡ് വേഴ്സ്. ഈ റിഥം കവിതയിൽ മാത്രമല്ല, കഥയിലും നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? റിഥം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാർക്ക് എഴുതും, MTA പോലത്തെ ആൾക്കാർ മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ പോയിറ്റിക് ആയിരിക്കും. മഞ്ഞ് പോലത്തെ ഒരു കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ പോയിറ്റിക് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് മാത്രം. ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറെ കൂടി അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ്. പഴയ ഫെയറി ടെയിൽ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. സോ റിഥം ക്യാൻ ബി ഈവൻ അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ പ്രോസ് in English without much difficulty. Plato rhythm as an order of movement. ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ആണ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് പോലത്തെ ഒരു ഭാഷ ഇങ്ങനെ ഈ അണക്കെട്ടിൽ വെള്ളം തുറന്ന പോലെയാണ് പോവുക. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓർഡർ ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ്. പീരിയോഡിസിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൃത്യമായ ഇന്റർവെല്ലിലും സ്ട്രെസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിക്കൽ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രെഡിക്റ്റ്. അതായത് ഒരു സ്ട്രെസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അൺസ്ട്രെസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വീണ്ടും വരും? സ്ട്രെസ് വരും. ആ പാറ്റേണിൽ തന്നെ അത് പോകണം. അപ്പോൾ വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ വൃത്തം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു അയാമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ വരേണ്ടത് അയാമ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ അടുത്തടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സം അപ്പ് വാട്ട് ഐ സെഡ്. Rhythm is connected to the Greek word meaning a sense of flowing. This rhythm is achieved in English because of a using a stress and unstress at regular intervals. Arrangement of stressed and unstressed sounds. ഈ സ്ട്രെസ്സും അൺസ്ട്രെസ്സും ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു സിംഫണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ സെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് പ്രോസിലും വേഴ്സിലും സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിന് പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ റിഥത്തിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പാറ്റേൺ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ദ പോയം, പോയിറ്റ്സ് യൂസ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻസൽസ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷീ വാസ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതയുടെ 4 വരിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കവിത ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിഥം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നൗ മീറ്റർ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ കുറച്ചൊരു പ്രയാസമേറിയതുമായിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മീറ്റർ. Okay. Again, it is of Greek origin, derived from the Greek word metron. I am not very sure the pronunciation, meaning measure. ഈ മീനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും. റിഥത്തിലെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അളവുകോല് അല്ലെങ്കിൽ അളക്കുന്ന പാത്രം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. മെഷർമെന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്പൂണോ ഗ്ലാസ്സോ ഒക്കെ വെക്കും പോലെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് മീറ്റർ. അപ്പൊ മീറ്റർ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ടായി കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇന്ന മീറ്റർ ആവും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ അക്കറൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രെസ് സിലബിൾസ് ഇൻ വേഴ്സ്. സ്ട്രെസ് ആണ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ. ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലോങ് ഷോർട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ എഴുതി കാണാം. ഈ ലോങ്ങിന് ഞാനൊരു ഹൈഫൺ ആണ് ഇട്ടത്.
ഷോർട്ടിന് ഞാൻ യു ആണ് ഇട്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ സിമ്പൽ. എന്താണ് ലോങ്ങും എന്താണ് ഷോർട്ടും? ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ആണ് ലോങ്. സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത സിലബിൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയും. എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കാണിക്കാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ. ഇത് എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ട്. മലയാളത്തിൽ വൃത്തമുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് ലോങ്ങും ഷോർട്ടും തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ ആ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് മലയാളത്തിൽ ഷോർട്ടാണ്. ഇനി അത് നീട്ടിയിട്ട് ആ എന്നാക്കി പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ലോങ് ആണ്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് അട്ടറൻസ് ആണ് മീറ്ററിന്റെ അടിസ്ഥാനം. എത്ര നീളത്തിൽ എത്ര നേരം ഒരു ശബ്ദം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് മലയാളത്തിലെ അളവുകോല്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം ലോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീണ്ട ശബ്ദമായിരിക്കും. ഒരു ശബ്ദം ഷോർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ ശബ്ദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ ശബ്ദങ്ങൾക്കും ലോങ്ങും ഷോർട്ടും ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ വവൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഈ ഉ എല്ലാത്തിനും ലോങ് വേർഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യഞ്ജനങ്ങളാണ് കാ അതിന് ശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന് പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഗ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ലോങ് ശബ്ദമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ശബ്ദവും നമുക്ക് പാടി നീട്ടിയിട്ട് ഗുരുവാക്കാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ. നേരെ മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രെസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വരി നമ്മൾ മീറ്റർ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വരി എടുക്കുമ്പോൾ ആ വരിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ വരിയിൽ എത്ര സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ 4 സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കവിതയിൽ 4 ലോങ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഷോർട്ട് ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെ ലോങ്ങും ഷോർട്ടും നമ്മൾ ഒരു വരിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ലോങ്ങും ഷോർട്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ വരണം. അങ്ങനെ പാറ്റേൺ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് വൃത്തമുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അത് ഞാൻ അടുത്ത ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസിൽ പറയാം എന്താണ്. സ്ട്രെസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വൃത്തം കണക്കാക്കാനുള്ള രീതി. മലയാളത്തിൽ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് മാത്രം. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് വൃത്തം കണക്കാക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം തന്നെയാണ്. എ ലൈൻ ക്യാൻ ഹാവ് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് സിലബിൾസ് ബട്ട് വേരിയിങ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രെസ്. ഒരു വരിയിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കവിതയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും പൊതുവെ കവിതകൾക്ക് വരികളുടെ നീളം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ഈ അൺഈവൻ ലെങ്ത് ഉള്ള കവിതകൾ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ കോമൺലി കവിതകൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരേ ലെങ്ത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കവിതയുടെ ഒരു വൃത്തം ഒന്നാമത്തെ വരിയിലുള്ള വൃത്തം തന്നെയായിരിക്കണം ഈ കവിതയുടെ 10ാമത്തെ വരിയിലും. ഇനി ഈ കവിത കുറെ കൂടി വലുതായിട്ട് 100 വരിയുള്ള കവിതയാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ 100 വരിയുള്ള കവിത എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വരികൾക്കും ഒരേ വൃത്തം തന്നെ കൊടുക്കണം. അതായത് ഒരു കവിതയിൽ 5 സ്ട്രെസ്, ഒരു വരിയിൽ 5 സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 10ാമത്തെ വരിയിലും 5 സ്ട്രെസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് സിലബിൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സ്ട്രെസ് ചിലപ്പോൾ വേരി ചെയ്യാം. സ്ട്രെസ്സസ് ക്യാൻ വേരി. പക്ഷെ ഒരു കവിത ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സസും വരണം. പക്ഷെ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ലിബർട്ടീസ് എടുക്കും. അത് ഞാൻ അടുത്തടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം. ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് 5 മീറ്റർ ആണുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഇതിൽ എല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 2 എന്തായാലും പഠിക്കണം. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് അയാംബിക് ആണ്. ഇതിൽ ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 4ാമതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അയാംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്ട്രെസ്ഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും 5 വൃത്തങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഡാക്ടൈൽ, സ്പോണ്ടേ, ട്രോക്കെ, അയാംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സ്പോണ്ടേ, ട്രോക്കെ, അയാംബ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ 3 അയാംബിക്, ട്രോക്കെ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സ്പോണ്ടേ, ഏറ്റവും അവസാനം സ്പോണ്ടേ എഴുതി. ഇതൊക്കെ 2 എണ്ണം മാത്രം വരുന്ന ഫുട്ടാണ്. ഫുട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഞാനത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വിശദീകരിക്കാം. അപ്പൊ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്ററുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. അത് ആദ്യത്തേത് അയാംബിക് ആണ്. അയാംബിക്കിന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ആദ്യം അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വരണം, പിന്നെ സ്ട്രെസ്ഡ് വരണം. ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വിശദീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാം. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ട്രോക്കെ, സ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ അൺസ്ട്രെസ്ഡ്. ആദ്യത്തേത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായ ശബ്ദം വന്നതിന് ശേഷം അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വരുന്നതാണ് അയാംബിക്. അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വന്നതിന് ശേഷം സ്ട്രെസ്ഡ് വരുന്നതാണ് അയാംബിക്. സ്ട്രെസ് വന്നതിന് ശേഷം അൺസ്ട്രെസ് വരുന്നതാണ് ട്രോക്കെ. രണ്ടും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്പോണ്ടേ എന്നുള്ള വൃത്തം വരും. അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനത് അതിലേക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണിക്കാം. പിന്നെ 3 എണ്ണം വീതം വരുന്നത്
ഒരു പാറ്റേണും ഉണ്ട്. അത് 2 എണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അനപേസ്റ്റിക്, 2 അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്ട്രെസ്ഡ്. അയാംബിക് പോലെ തന്നെ ആദ്യം അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വരികയും പിന്നെ സ്ട്രെസ്ഡ് വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അനപേസ്റ്റിക്. ഡാക്ടൈൽ ട്രോക്കയുമായിട്ട് തന്നെ ആദ്യം 2 അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വരും, പിന്നെ ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വരും. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതിൽ മെയിൻ സ്ലൈഡ് നോക്കുക. അതിൽ വൺ ഡേ ഐ റോട്ട് ഹെർ നെയിം അപ്പോൺ ദ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെൻസറുടെ എമറിറ്റി എന്നുള്ള സ്പെൻസറുടെ ഒരു സോണറ്റാറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരിയാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വൺ ഡേ ഐ റോട്ട് ഹെർ നെയിം അപ്പോൺ ദ സ്ട്രാൻഡ്. യു ലേശം വിട്ടിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വരിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യും. അതിന്റെ നടുക്ക് ഓരോരോ വര വരച്ച് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡേ സ്ട്രെസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, റോട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നെയിം സ്ട്രെസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പോൺ യു വീക്ക് പ്രിഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താ വരിക, സ്ട്രാൻഡ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഒരു വരിയിൽ. ഏതൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളാണ് സാധാരണ, ഏതൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക? സാധാരണഗതിയിൽ നൗൺ, വേർബ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ് വേർഡ്സിലാണ് സ്ട്രെസ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പോസിഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ആര് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാറില്ല. പ്രൊനൗൺ അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യപ്പെടാണ്ട് പോകും. ഇതാണ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നിയമം. മെയിൻ വാക്കുകൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകും. അങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യും. സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തത് മാർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ യു മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രെസ്സും അൺസ്ട്രെസ്സും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വരും, പിന്നെ സ്ട്രെസ്ഡ് വരും, പിന്നെ ഒരു അൺസ്ട്രെസ് വരും, സ്ട്രെസ് വരും. അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് പാറ്റേൺ ഒന്നാമത്തെ വരിയിലുണ്ട്. ആ പാറ്റേൺ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഫുട്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കും. ഓരോ ഫുട്ടും ഓരോ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 വീതം ശബ്ദങ്ങളാണ് ഒരു ഫുട്ടിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ 5 ഫുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വൃത്തം നമ്മൾ അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയും. പെൻഡാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് 5 ഫുട്ട് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. അയാംബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പാറ്റേണിൽ ആദ്യം അൺസ്ട്രെസ്സും പിന്നെ സ്ട്രെസ്സും വരുന്നു. നിങ്ങൾ ബാക്കി വരികൾ നോക്കാം, എല്ലാ വരികളിലും നിങ്ങൾ ഇതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എഴുതാൻ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ കവികൾ വലിയ പ്രയാസമില്ലാണ്ട് പണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആരും മീറ്ററിൽ കവിത എഴുതുന്നില്ല, പക്ഷേ പണ്ട് ആൾക്കാർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തൊരു കവിതയും ഷാൽ ഐ കമ്പയർ ദീ ടു ദ സമ്മേഴ്സ് ഡേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ വരി ഏതാന്ന്? ഇന്നലെ നമ്മളെടുത്ത ഷേക്സ്പിയറുടെ സോണറ്റ് ആണ്. ഇതേ മീറ്റർ ആണ് അയാംബിക്. അന്ന് ഞാൻ അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ ആണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു വൃത്തം. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കാം. അപ്പൊ അതിനെയും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വരി, 4 വരി ഒന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു വരി എടുക്കുക, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ വരി അവിടെ എഴുതുക, ബുക്കിൽ എഴുതുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ശരിയായില്ല എന്ന് വരും, 2 പ്രാവശ്യം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും. അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ്. വളരെ റെയറായിട്ട് ചോദിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം, ഒരു വരി തന്നിട്ട് അതിന്റെ മീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പ്രാക്ടീസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയായാലും ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒരു വരി തന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു മീറ്റർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ അതിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എവിടെയോ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഞാൻ 1-2 എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരാം. ഇതിൽ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷനിൽ ഞാൻ 1-2 വരികൾ എഴുതി തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വന്തമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ മൂവ് ടു ദ മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ട്രോക്കെ. ട്രോക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാം സ്ട്രെസ് ഫോളോഡ് ബൈ അൺസ്ട്രെസ് ആണ്. ഇത് കുറച്ചൊരു അൺനാച്ചുറലാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ റിഥമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എഴുതാൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് കവിതകളെ ഈ അയാംബിക് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട കവിതയുടെ 75% അല്ലെ മേ ബി മോർ ഈസ് ഇൻ അയാംബിക് മീറ്റേഴ്സ്, ഐദർ പെൻഡാമീറ്റർ ഓർ ടെട്രാമീറ്റർ. അത് ഞാൻ പറയാം എന്താ പെൻഡാ ടെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ട്രോക്കെ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പ് ദ മൗണ്ടെയിൻ, അവിടെ നമ്മൾ അപ്പ് സ്ട്രെസ് ഇല്ല, ദ സ്ട്രെസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, സാധാരണഗതിയിൽ ദ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം അത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം അതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ ചില ലിബർട്ടീസ് നമ്മൾ കവിതയിൽ എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ. മൗണ്ടെയിന് ആദ്യം സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, മുന്നിലാണ് സ്ട്രെസ് ഉള്ളത്, അവസാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഡൗൺ ദ വാലി സ്റ്റഡിലി ദ ട്രെയിൻ ചഗ്സ് ഓൺവേർഡ്
എന്നുള്ള ഈ കവിതയിൽ ട്രോക്കെ മീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രോക്കെ പോലത്തെ മീറ്റർ ഒന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം. So troche is characterized by a stressed followed by a unstressed. Sponde, we very rarely find poems written in sponde alone. ഈ രണ്ട് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് രണ്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് മീറ്റർ സിലബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കവിത എഴുതൽ തീരെ എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക, ടെന്നിസന്റെ കവിതയിൽ ബ്രേക്ക് 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 ഒന്നാമത്തെ വരി സ്പോണ്ടയാണ്, ഒന്നാമത്തെ വരി മാത്രം. പിന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ അനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ശബ്ദം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് വരണം? അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കവിതകൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വൃത്തം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, we rarely find poems written in sponde alone. However, poet use sponde combining with other metrical feet. ഒരു ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പോണ്ടേ ഉപയോഗിക്കും. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെന്നിസിന്റെ പോയം ബ്രേക്ക് 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 എന്ന് ഞാൻ പറയാം. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി റെയർലി യൂസ്ഡ് മീറ്റർ. ആനപേസ്റ്റിക്. ആനപേസ്റ്റിക് ടു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്ട്രെസ്ഡ്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് എഴുതി വലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഞാൻ പാറ്റേൺ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇറ്റ് വാസ് എ നൈറ്റ് ബിഫോർ ക്രിസ്മസ് വെൻ ഓൾ ത്രൂ ദ ഹൗസ്. ഇതിന് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണുള്ളത്, രണ്ട് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്ട്രെസ്ഡ്. ഇതും അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ അല്ല. ഈ മീറ്റർ പോസിബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇറ, ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ഗുഡ് ബൈ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ എഴുതി. ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത് നിങ്ങൾ പി ജി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. These are the meters in English. I just wanted to say that there are different type of meters available in English. Dactyl, two stressed followed by unstressed. മറ്റേതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ആനപേസ്റ്റിക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ആനപേസ്റ്റിക് രണ്ട് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഡാക്ടൈൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ അൺസ്ട്രെസ്ഡ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. സോ യു ഹാവ് dactylic, two stress followed by unstressed. That is also available. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം കാണാൻ പറ്റും, അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ എല്ലാ വരികളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയത്തൊക്കെ ആനപേസ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, തിരിച്ച് ഡാക്ടൈലിക് ആയിട്ട് ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ആനപേസ്റ്റിക്കും ഡാക്ടൈലിലേക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫുൾ കവിതയിൽ എഴുതാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രയാസപ്പെടും. നൗ എന്താണ് മീറ്റർ? നമ്മൾ ടെട്രാ മോണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുട്ടേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ മോണോമീറ്റർ എന്നും, രണ്ടാകുമ്പോൾ ഡൈ എന്നും, മൂന്നാകുമ്പോൾ ട്രൈ എന്നും, നാലാകുമ്പോൾ ടെട്ര എന്നും, അഞ്ചാകുമ്പോൾ പെൻറ്റ എന്നും പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് അയാംബിക്, അതായത് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്ട്രെസ്ഡ്, അതാണ് അയാംബിക്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെൻറ്റാമീറ്റർ, അതിന് 5 ഫുട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വരിയിൽ 5 ഫുട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ഈ 5 ഫുട്ടിൽ ഓരോ ഫുട്ടും ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കവിതയിൽ 5 ഫുട്ട്, ഓരോ വരിക്കും 5 ഫുട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ഓരോ ഫുട്ടിലും അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്ട്രെസ്ഡ് എന്ന പാറ്റേൺ നിരന്തരമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. 8 ഫീറ്റ് വരെ നമുക്ക് ആവാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒക്ടാമീറ്റർ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ഞാൻ ബാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹെക്സ, ഹെപ്റ്റ, ഒക്ട എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ രീതി. സാധാരണഗതിയിൽ അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ. Yes, I think with that we come to the end of meter. അത്രയും മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന്. I'll be coming back with this with further examples next time. So I'm almost taken 5 minutes excess that what Prem has given me. So over to you, Prem. Yes, thank you, Prasanth. Yeah. This is just the tip of an iceberg, I think. Yeah, only a tip of an iceberg. Yeah. So we can have comments from the teachers first. Whoever the teachers are, the basic, they would be Danish undo, Danish illa. Yeah. Danish undu. Danish, are you there? Would you like to give an extra comment? Sangeeta, you're the. Raise the hand, please. Yes, we'd like to just find you. So if you could just raise your hand. Sangeeta, please. Yeah, Sangeeta, I can see. Sangeeta.
പ്രശംസ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ്. ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുക. പോരാത്തതിന് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും സാർ, അപ്പൊ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചൊന്നും പോകരുത്. കാരണം +2 കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്ട്ലി വന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ, കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ കവിതയെ ആസ്വദിക്കാൻ. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് റൂൾസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം റൂൾസ് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്. നല്ല രസമുള്ള സംഭവമാണ് ഇത്. പ്രശാന്ത് സാർ പറയുന്നതിന് ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്. ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രശാന്ത് സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ കരുതുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ അസ്. ഞങ്ങൾ പോലും എടുത്തു വെക്കുന്ന സ്ലൈഡ്സ് ആണ് സാർ ഉണ്ടാക്കിയത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Danish, over to you. Yeah, extremely informative, Prasanth sir. Yeah, thank you. It's basic ideas കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോയട്രിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഐഡിയാസ് കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And as Sangeeta Miss has said, the slides are also perfect. There's nothing beyond that you can explain about. Yeah, thank you, Danish. I think one suggestion is that കുട്ടികൾക്ക് ഈ iambic പിന്നെ ട്രൊക്കെ എന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ അത് I think iambic എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the first word is the first syllable is unstressed. Next is strong. Next is iambic, then trochee. It goes like that, right? Yeah. Anapestic. Yeah. And the syllable pronunciation itself will lead to understanding. understand. Anyway, it was really informative. Yeah, thank you. That's a nice suggestion. അത് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മള് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. When English is spoken as a native language. That's what my teachers told me, like that. I learned like that. Yeah. In Malayalam also you teach മലയാളത്തിലെ വൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ വൃത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണം ആ വൃത്തത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. So the moment you remember that particular meter, that is the definition of the meter, you immediately understand what kind of stresses are used. I mean, yes. പാദം നദോന്നത എന്നുള്ള വൃത്തം മലയാളത്തിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടാണ്. അപ്പൊ നദോന്നത വൃത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെ വഞ്ചിപ്പാട്ട് രീതിയിലേക്ക് പാടുക. So you immediately understand what it is. So it is true. Danish, you can even put a voice clip so that we can circulate among all. That's true, Danish. Nalla idea na. You can just send us the voice clip so that we can send it. So that we can share it in the class next time. Sure. പിന്നെ സൈഗീത ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ we'll go to the students. പിന്നെ ഇവരുണ്ട്, ഷീജ ഉണ്ടോ? ഷീജ, you are on now. Hello Prashant sir. Thanks for explaining once more. ഇത് സർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഉള്ള കുട്ടികൾ ചിലവരുണ്ടാവും, അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണും. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ടഫ് ഏരിയ ആണ്. You have tried to make it as detailed as possible. കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ത്രൂ ഔട്ട് ദ 3 years PGക്ക് പോയാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മള് എത്ര മധുരം കുടിക്കുമ്പോൾ ലേശം കയ്പുള്ള സാധനവും വേണ്ടി വരും പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. താങ്ക് യു. സർ വെരി നൈസ് ആയിരുന്നു. കുട്ടികളെ പോയട്രിനെ ശരിക്ക് ആസ്വദിച്ച് സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും. Hopefully our efforts will be at least fruitful. Okay, thank you. Over to students. You can raise your hand. Raise your hands or use chat. Chat already has started coming in. Yeah. Let's get the polls ready. Chat le Egana, this Amradamol and Adidev Krishna all say that it's excellent classes. They're all excellent. I'll just make Subin co-host. I think Subin got lost in between.
Oh, right. Okay. Yes, Subin, you are co-host. Yeah, one hand is being raised. Yeah, Subin. Yeah, right. Yeah, sir. I mean, Yeah. thank you. Yes. Thank you. Sure. There are somebody waiting in the room. Yeah, Okay. students, you can Drop ask cake. questions if at all there is any, and or use make the polls ready. Subin, you want to comment? You can. Yeah. Sir, the class was as usual, effective, very effective. ഞാനിവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് പോയതുകൊണ്ട് കോഹോസ് ഫെസിലിറ്റി അങ്ങ് പോയി. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനും ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. സർ, ഒരു കുട്ടി ഒരു സജഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡ്രോപ്പ് കേക്കിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടി ഇടുവോ പ്ലീസ്? And we have messages coming in. Sir, it was an excellent class. Excellent class. It is very excellent. Thank you, sir. It is very informative. Once again, thank you, sir, for these excellent classes. As usual, the class was nice. Okay, we are getting messages from the people, and we want you students to ask your doubts. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അധികം അധ്യാപകർ ഒരുമിച്ച് ഓൺലൈനിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം. പ്ലീസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഫെസിലിറ്റി. പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ഹാൻഡ്സ് റേസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു 3 ഡോട്ട് കാണാം. യാ, നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ യുവർ വോട്ടിംഗ്. You have the poll coming screen up. വന്നോ സുബിൻ? വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കുട്ടികൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പോളൊക്കെ. അപ്പൊ നല്ലതാ, നമുക്ക് സമയം ചെലവാക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. Yeah, okay. So 65 voted. Very interesting. 68. Yeah, that's what we expect. 72. പെട്ടെന്ന്. Oh, very quick. Krishna. Very quick response. Krishna, നല്ലതാ, we are trying to കഴിയും. അതെ. ഉണ്ടാവും പറയും. 75 ആയി. അപ്പൊ ഇനി ഞാനും പ്രേമനും മാത്രമേ ചെയ്യാത്തുള്ളൂ. അല്ല, സത്യം, നമ്മൾ 4 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. Krishna has raised the hand. So excellent, Prasanth. Again, 85 and 15, 100%. Fair illa. Yeah. So Subin ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുവോ? ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു സർ. എടുത്തു. So just stop ചെയ്യട്ടെ. Share results. സർ. Thank you for your polls, students. Questions. Yeah, now we can move to questions. If there is no question, we can move on to the next session. No issue. Yeah, ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ബി മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല നമുക്ക്. Subina, the comments on no vaaycholla. I'm just getting my slide ready. Yeah, sir. So how to identify long and short? ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. Okay, fine. Nishant Banu, yeah, we are trying to unmute you. Maybe you might be getting a Nishant, you're on. You can speak now. Sir, my doubt is module 1 to ഇതിലെ എത്ര മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്, അതിലെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? എത്ര മാർക്കിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിന് വരും അങ്ങനത്തെ? Not exactly. But majority of the questions will be asked from second module. Okay, sir. Right? Maybe 60% of the questions. Then maybe another 30 from module 3 and only 10 from first module. Okay. Roughly. Thank you, sir. Need not be exact. Somewhat similar to this. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Thank you. Yeah, I've answered to Fatima question. Stressed ones are long and unstressed are considered short. Okay, thank you, sir. Yeah. Krishna, we are trying to unmute you. Please hold. Amrita, we are trying to unmute you. Yeah, Krishna, you are on. You can speak now. Hello, sir. Yes. പറഞ്ഞോളൂ. Sir പറഞ്ഞേ ആ രണ്ടെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണമെന്ന്. അയാമ്പിക്കും. അപ്പൊ മറ്റേത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ല, മറ്റേത് നോർമലി ചോദിക്കില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകനെ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചോദിക്കൂ. നോർമലി അയാമ്പിക്കാ ചോദിക്കുക. നോർമലി. Okay, sir. Thank you.
Okay, sir. Aisha ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് what kind of questions can be expected? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ അവസാനം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത സമയത്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇനി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതെ അതെ. അമൃത, we are trying to unmute you. Amrita, you. അമൃതയുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരുന്നുണ്ടാവും, അൺമ്യൂട്ട് മൈസെൽഫ് എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. You are on. Amrita, you can speak. സർ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അയംബിക്കും ട്രോക്കയാണോ കൂടുതൽ വരാ? അതെ 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 അതെ. താങ്ക് യു സർ. First now we are trying to unmute. First now, you can speak now. Hello sir. Hello. Yes. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അൺസ്ട്രെസ് ആയിട്ടല്ലോ ഉപയോഗിക്കുക നോർമലി അതാണ്. പക്ഷെ ഈ വൃത്തം നമ്മൾ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യും. അത് ഷാളൈ കമ്പയർ എന്നുള്ളതില് സ്ട്രെസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതെ, അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം എക്സാമിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത്. കാരണം നമുക്ക് വൃത്തം ഓൾറെഡി അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അൺസീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വരി തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാൻ സാധ്യതയില്ല. പകരം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പോയത്തിലെ ഒരു വരിയാണ് അധികവും തരിക. ഇപ്പൊ ഷേക്സ്പിയർ സോണറ്റിന് ഒരു വരി തന്നിട്ട് എന്താന്ന് പറയാം, നമുക്കറിയാം അയംബിക് പെന്റമീറ്റർ ആണെന്ന്, നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ്. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. തീരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു തരില്ല. പോയം എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് അൺസ്ട്രെസ് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് എഴുതുക. എഴുതുന്ന പഴയ ആൾക്കാർ, പഴയ കവികളൊക്കെ ഈ വൃത്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല, മലയാളത്തിലും. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വൃത്തം ഇല്ലാതെ കവിത എഴുതിയത് അയ്യപ്പ പണിക്കരാണ്. അത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന 1950-ലാണ്. 1950 വരെ മലയാളത്തിലും എല്ലാ കവിതയിലും വൃത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ വൃത്തം തെറ്റിച്ച് എഴുതിയത് എലിറ്റ് ആണ്. ഫ്രീ വേഴ്സ് അത് ഞാൻ എടുക്കും. ലിബ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്രീ വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തില്ലാത്ത കവിത എഴുതിയത് ടി എസ് എലിറ്റ് ആണ്. അത് ഏകദേശം 1920 ആ കാലത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയിലും വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരമാവധി. കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താള വൃത്ത ബന്ധമായിരിക്കണം എന്നാ മലയാളത്തിൽ നമ്മളെ ചൊല്ല് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ വൃത്തവും താളവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ്. സുബിൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? You are audible. പറയും. അല്ല, Subin, I have sent a mail to you regarding the quiz. Okay. Would you be able to put it onto that our quiz Milton? അതിന് ഞാൻ ദേവേന്ദു, you are the last. സർ, നമ്മള് ഫോണറ്റിക്സ് പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് സ്ട്രെസ്ഡ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് റൂൾസ് കുറെ പഠിച്ചില്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. കുറെ അധികം കണ്ടന്റ് വേർഡ്സ് സാധാരണ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും. കണ്ടന്റ് വേർഡ്സുകൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷനും പ്രൊനൗണും ഒക്കെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്രൊനൗൺ നോർമലി സ്ട്രെസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇവിടെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യില്ല. അതാ കവിതയുടെ ഒഴുക്കിന് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയില്ല. ഒരു പാട്ടിന് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യും, ചിലതൊന്ന് കിട്ടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? ഈ മ്യൂസിക്കിന്റെ ആ പരിധിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു താളത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അത് വൃത്തത്തിനും ബാധകമാണ്. ചില സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും, ചില സ്ട്രെസ്സിനെ അൺസ്ട്രെസ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ നമ്മൾ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ അയാംബിക് പെന്റാമീറ്റർ ആണെന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഷേക്സ്പിയറുടെ സോണറ്റിലെ ഒരു വരി പഠിച്ചു വെക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. റെഡിമെയ്ഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണം പോവാൻ, റദർ ദാൻ ഫൈൻഡിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ ക്ലാസ്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ടോണിൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം കിട്ടും. നോട്ട് വെരി ഈസി, ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ല. മലയാളമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല, മലയാളം നമുക്ക് എങ്ങനെയും വായിച്ചെടുക്കാം, ബിക്കോസ് വി ആർ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ്. Okay, sir. Thank you. Yeah, right.